കേൾക്കാം. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أشكالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره അർത്ഥം പറഞ്ഞോളി. തജ്വീദ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ കുറേ അല്ലേ? ഇനി പറയണോ, ആവർത്തിക്കണോ? ഓക്കെ. ഇദാ ദുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ. ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ. സിൽസാലഹ അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുമ്പോൾ. പിന്നെ വ അഖ്റജത്തിൽ അർളു അസ്കാലഹ. എന്താ അഖ്റജ? പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, പുറം തള്ളുമ്പോൾ. അൽ അർളു ഭൂമി. അസ്കാലഹ അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ പുറം തള്ളുമ്പോൾ. വഖാലൽ ഇൻസാനു മാലഹ മനുഷ്യൻ പറയും മാലഹ ആ ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറ്റി? യൗമ ഇദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ അന്നേ ദിവസം ഭൂമി അതിൻ്റെ വർത്തമാനം പറയുന്നു. ബി അന്ന റബ്ബക ഔഹാലഹ തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതിന് ബോധനം നൽകിയത് അനുസരിച്ച് കാരണമായി. യൗമ ഇദിൻ അന്നേ ദിവസം യസ്തുറുന്നാസു ജനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും. എങ്ങനെ? ലിയുറൗ അഷ്താത്തൻ കൂട്ടം കൂട്ടമായി. ലിയുറൗ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അഅ്മാലുഹും അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഫമൻ യഅ്മൽ അപ്പോൾ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഒരു അണുമണി അളവ് തൂക്കം ഖൈറൻ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണോ യറഹു ആ നന്മയുടെ റിസൾട്ട് അവിടെ കാണാം, അവന് കാണാം എന്ന നന്മയെ കാണാം. വമൻ യഅ്മൽ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഷർറൻ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യറഹു അതും അവനവിടെ കാണാം എന്നാണ്. ഇതിൽ അവസാനത്തെ ആയത്താണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. തിരിച്ചു വരാം. ഫമൻ എന്തിനാ ഫ കൊണ്ടുവന്നത്? ഫ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാ? ഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് ഫ ഫമൻ
അന്നേരം, അപ്പോൾ, ആ സമയം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് ഫ പറയുന്നത്. ഫമൻ, ആരാണോ. മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആര്. അതിൽ ആരൊക്കെ പെടും? ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാത്തിനും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദമാണ് ഇത് മൻ. ആണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും മന്നൻത, പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും മന്നൻതി. ഇനി കുറേ ആളുണ്ടെങ്കിലും മൻ അൻതും, അല്ലേ? കുറേ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മന്നൻതുന്ന. അവരാരാണ്? മൻഹും. ആ പെണ്ണുങ്ങളാരാണ്? മൻഹുന്ന എന്ന പ്രയോഗമാണ് അറബിയിൽ. മൻ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പദമാണ്. അപ്പോൾ മൻ, ഫമൻ, അപ്പോൾ ആരാണോ. യഅ്മലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അമില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രവർത്തിച്ചു. അമല് അറിയണ എന്താ? നമ്മളെ അമല് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്, പ്രവർത്തനം, അല്ലേ? അമില, പ്രവർത്തിച്ചു. യഅ്മലു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫമൻ യഅ്മൽ, ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്ത്? മിസ്കാല്. എന്താ ഈ മിസ്കാല് പറഞ്ഞത്? തൂക്കം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. തൂക്കണ ആയുധാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാ? മിസ്കാല്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം തൂക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയാ? മീസാൻ എന്നല്ല തൂക്കണ ആയുധത്തിന്, അല്ലേ? ആ തൂക്കണ അളവ് കോലിനാണ് ശരിക്കും മിസ്കാൽ. ഭാരം തൂക്കുന്ന അളവ് കോലിനാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ? മിസ്കാൽ. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അളവാണ്. അപ്പോൾ ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്ത് പറഞ്ഞാലോ? ജറത്ത്. ജറത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അളവ്. ആരാണോ അണുമണിത്തൂക്കം. പിന്നെ ജറത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് വിശദീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഏറ്റവും കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവിനാണ് എന്ത് പറയുക? ജറത്ത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പിന്നെ മുട്ടുസൂചിൻ്റെ ആ ഇതില്ല, നിങ്ങൾ മുട്ടുസൂചിൻ്റെ എന്താ പറയുക? അതിൻ്റെ തലഭാഗമല്ലേ? ആ തലഭാഗത്തെ മില്യൺ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണിത് ജറത്ത്. അപ്പോൾ ആ മുട്ടുസൂചി തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തല തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണൂല. അതിനെ മില്യൺ ഭാഗമാക്കിയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ വല്ല ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ മനുഷ്യന് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരം വസ്തുക്കൾക്കാണ് എന്ത് പറയുക? ജറത്ത് എന്ന് പറയാന്നാണ്. ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ഇത് ജറത്ത് എന്ന് പറയും. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉള്ള വീട് കണ്ടിടോ നിങ്ങൾ? കണ്ടിടോ? അതിനൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടാവും. അതിനെന്താ നിങ്ങൾ പറയുക? വെടുപ്പോത് അറിയും മലയാളത്തിൽ. ആ ഓട്ടം കണ്ടിടോ നിങ്ങൾ? വായു വരാനും പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടാവും ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ. അതിൽ സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉദിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വെളിച്ചം പോണിടത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പൊടികൾ പാർന്ന് കാണാം, അല്ലേ? ഈ പൊടിക്കാണ് എന്ത് പറയുക? ദർറത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൊടിക്ക് ദർറത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ആ സാധനത്തിന് ഭാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വായുവിൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുന്നത്. ഭാരമുള്ള വെയിറ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും. മനസ്സിലാണ്ടോ? അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ പോലും ഭാരമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ്റെ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര ചെറിയ വസ്തു ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ വലുതാക്കി കാണുന്നതിന് എന്താ നിങ്ങൾ പറയല്? മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതും പിന്നെ അതിന് തന്നെ വളരെ വലുതാക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥക്കാണ് എന്ത് പറയാ? ജറത്ത് എന്ന പദപ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും അറബിയിലും ഉപയോഗിക്കണം. ആ പദപ്രയോഗമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ. ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ അമലു സാലിഹാത്തുണ്ടോ അതൊക്കെ ഖൈർ എന്ന പദത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന, റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്തുപെട്ടതാണ്? അങ്ങനെയുള്ള അമലു സാലിഹാത്തൊക്കെ ഖൈർ എന്ന വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഖൈർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൊതുനാമമാണ്. ആ നാമത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്?
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന A to Z വരെയുള്ള എല്ലാ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിൽ പെടും? ഖൈർ. അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പെടും, വലിയ പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൽ പെടും. അപ്പോൾ ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറഹു. യറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്ക് കാണാം. ഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ ഖൈറിനെ കാണാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആരാണോ ഖൈറ് പ്രവർത്തിച്ചത് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഖൈറിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഓനവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും വമൻ യഅ്മൽ വമൻ യഅ്മൽ ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം ചെറിയ അളവ് ഷർറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ A മുതൽ Z വരെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദമാണിത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത്? ഷർറ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, റബ്ബ് കോപ്പിക്കുന്ന, റബ്ബിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഷർറ് എന്ന വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽപ്പെടും. അപ്പോൾ ആര് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവന് കിട്ടും, ആര് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അവന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത്? ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്മൾ നിസ്സാരായി കാണുന്ന, ആരും കാണൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ആര് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മലക്കുകൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നുന്ന ഒരു തിന്മ പറഞ്ഞാളി, എന്തെങ്കിലും അത്ര നമ്മളെ ജീവിതത്തിലൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത, അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്ത ചില തിന്മകൾ. ഒരാൾ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പം ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുള്ളുംകെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടുസൂചിയോ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടു. ഞാനത് എടുത്തിടാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. കാരണം എന്താ? ഞാൻ മടിയനാ, ഞാനിപ്പോൾ കുമ്പിടണം അല്ലേ? മടിയനാ. അപ്പം ഞാനത് തട്ടി മാറ്റാതെ പോയി. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ, അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അതവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇട്ടാലോ? ഇമാത്തത്തുല്ലത അനിത്തരീക്ക് സ്വതക്ക എന്ന റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു. വഴിയിലെ ഒരു മുള്ളും കെട്ട് നീക്കൽ, അത് തെന്നിമാറ്റൽ സദക്കയുടെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്, അഥവാ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ നിസാരായി ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഓനിപ്പോൾ ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സലാം പറയാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ സലാം പറയുക, അയാളോടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക, അയാളോടൊന്ന് മുസാഫഹത്ത് ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിനോ വലിയ വലിയ പുണ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തിന്മയായാലും നന്മയായാലും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്തുണ്ട്? പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നതാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പ്രായമായ ആളുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുക? എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കും. അതൊരു പുണ്യമാണ് അല്ലേ? അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ പുണ്യമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അവരോട് സലാം പറയാം, സലാം പറയാം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം? അവർ തിരിച്ച് മടക്കണം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരോടും സലാം പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. സലാം എല്ലാവരോടും പറയാം. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല ജാതി മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടാവും, പല ജാതി ആളുകളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൂലി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ദർറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഈ വെള്ള വസ്ത്രം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? വെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു കാറ്റടിച്ചൊരു അയക്കുണ്ടായാൽ എന്താവും? അതവിടെ ഒരു കറയായി നിൽക്കും അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും, വെള്ള വസ്ത്രം ഇടണ പോലെ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ മതി,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി, അതിനൊരു ഇത്തിരി ഒരു വെള്ളം അവിടെ ഉറ്റിയാൽ മതി, അതൊരു കറയായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യണ തിന്മകൾ, നമ്മൾ നിസ്സാരാണെന്ന് തോന്നുന്ന തിന്മകൾ ഈ വെള്ള വസ്ത്രത്തെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്താവും, അതൊരു കറയായിട്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ തിന്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറകളുടെ കൂട്ടമായിട്ട് ചരക്കല്ലുകൾ കൂടി വലിയ പർവ്വതങ്ങളാകുന്നത് പോലെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ എന്താവും, വലിയ തെറ്റുകളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ആയിഷ ബീബി പറയാണ്, ആയിഷ ബീബി പിന്നെ സഫിയ എന്ന് പറയുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഖസീറത്ത്, അവൾ പിന്നെ ഉയരല്ലാത്തവളാണ്, കുള്ളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിന്ന പ്രവാചകൻ. അപ്പോൾ നിസാര വാക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയാണ്ട് അല്ലേ, കോങ്കണ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൊണ്ട് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്താ മുടന്തൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഈ വാക്ക് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആയിഷ ബീബിയെ തിരുത്തുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ ബീബിയോട് പറയാണ്, ലഖദ് ഖുൽതി കലിമത്തൻ ലൗ മജത്തി ബിമാഇൽ ബഹർ ലമസത്തഹുന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കടലിലെ വെള്ളവുമായി നീ പറഞ്ഞത് ചേർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കടലിലെ വെള്ളത്തോട് അത് ചേരുമായിരുന്നു. അത്ര വലിയ തെറ്റായിട്ടാണ് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്ക് പോലും പറയുന്നത് അതൊരു പാപമായിട്ടാണ്, ഷർറായിട്ടാണ്, തിന്മയായിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എണ്ണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ അബൂദറുൽ ഖഫാരിയോട് റസൂലുള്ള പറയുന്നുണ്ട്, ലാ തഹ്കിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫ്. ഈ ഒരു നന്മ, ആ നന്മ അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നിസാരവൽക്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഷെയ്അൻ, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നിസാരാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറയാം, വലൗ അൻ തൽക അഹാക ബിത്വലിക്കിൻ, ഒരു പ്രസന്ന മുഖത്തോടു കൂടി നിന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോലും അതൊരു നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഒരു നല്ല മുഖത്തോടു കൂടി കാണുന്നത് പോലും എന്താണ്, നന്മയായിട്ടാണ്, ഖൈറായിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കൽ പിന്നെ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അരികെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇല, ഒരു കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുപോയി. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിത് നീക്കം ചെയ്യേ തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ആ കാരണമായി റസൂലുള്ള പറയാ, അയാൾ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായിരുന്നു. എന്തേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്? ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തേ ചെയ്തത്? വഴിയിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മരക്കൊമ്പ് അതൊന്നാണ് വെട്ടിമാറ്റി ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾ സ്വർഗാവകാശിയായി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സുവർണാവസരങ്ങളാണ്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ നിസാരമായി കാണുന്ന നന്മകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോകും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുള്ളും കെട്ടോ ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു വഴി തടസ്സം കാണുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്, അലസന്മാരാണ് നമ്മൾ. ആ നന്മ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? അതൊരു ഖൈറായിട്ട് നാളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇനി നേരെ തിരിച്ചും ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യദ്ലിമു മിസ്കാല ദർറത്തിൻ, ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും അല്ലാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യരോടും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. വ ഇൻ തകു ഹസനതൻ യുളാഇഫുഹ, ഒരാൾ ചെയ്തത് നന്മയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരട്ടിയായി അല്ലാഹു തആല പ്രതിഫലം നൽകും. വയുഅ്തി മിൻ ലദുൻഹു അജ്റൻ അദീമ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മഹത്തായ പ്രതിഫലം അവന് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് പറയുന്നത് കാണാം, ലൈസ മുഅ്മിനുൻ വലാ കാഫിറുൻ അമില ഖൈറൻ വലാ ശർറൻ ഫിദ്ദുനിയ ഇല്ലാ ആതാഹുല്ലാഹു ഇയ്യാഹുന. ഒരു വിശ്വാസിയാവട്ടെ അവിശ്വാസിയാവട്ടെ അവൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം വിശ്വാസിക്കും ലഭിക്കും, അവിശ്വാസിക്കും ലഭിക്കും. അവിശ്വാസിക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ദുനിയാവിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നല്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ദുനിയാവിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, അതോടൊപ്പം എവിടെ കിട്ടും? പരലോകത്തും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയപ്പോൾ ഇത്
അവിശ്വാസിക്ക് ഇത് ലഭിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ആ സ്വഹാബി പറയാണ് എന്താ, പിന്നെ അയാളുടെ മക്കൾ, അയാളുടെ സമ്പത്ത്, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം, ഇതിലൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയാൾക്കൊരു നന്മ നൽകുന്ന, നന്മ പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ അയാൾ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ദുനിയാവോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ അവസാനിക്കും. വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും, പരലോകത്തും ലഭിക്കും. അതാണ് എന്ത്, ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. മഹാനായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഖാല, അദ്ദേഹം പറയാണ്, അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുക. ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്ന ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നബിയോടൊപ്പം അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അബൂബക്കർ ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണത്തളികയിൽ നിന്ന് കയ്യങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി പൊക്കി, വക്കാൽ, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, തിരുദൂതരേ, ഇന്നി ഉജ്സാ ബിമാ അമിൽതു മിൻ മിസ്കാലി ദർറത്തിൻ മിൻ ശർറിൻ, ഒരു ചെറിയ അളവ്, ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം തിന്മ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ റസൂലെ? ഞാനത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമോ? ഫക്കാല യാ അബൂബക്കർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, മാ റഅയ്തു ഫിദ്ദുന്യാ മിമ്മാ തക്റഹു മിൻ മസാക്കിലി ദർശ, തിന്മയെ ചെറിയ അളവ് പോലും അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള, നീ വെറുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തിന്മ ദുനിയാവിൽ നിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഖൈറ് നാളേക്ക് വേണ്ടി അതിന് ഒരുക്കി വെക്കും, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ അന്ത്യനാളിൽ ആ ഖൈറ് നിനക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഒക്കെ ചിന്ത നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഒരു തിന്മ അതിൻ്റെ ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ആ ഭക്ഷണത്തളികയിൽ നിന്ന് കൈ പൊക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ കാണാം. മുക്കാത്തിൽ പറയുന്നത്, രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഈ ആയത്തിറങ്ങി, യുവയുത്ഇമൂന ത്വആമ അലാ ഹുബ്ബിഹി, ആ ഭക്ഷണത്തോട് താല്പര്യമുള്ളതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകണം എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ രണ്ടാളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ പിന്നെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകും, ഒരു കാരക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീള അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നട്ട്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോരോ. മറ്റേ ആളോ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ പാപം അയാൾ അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. ഏതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കളവ് അറിയും, ചിലപ്പോൾ ഗീബത്തും അറിയും, നമീമത്തും അറിയും, വേണ്ടാത്തടത്തേക്ക് നോക്കും. ഇത്തരമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയത്താണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന്, ഇവർ രണ്ടാളും ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്ന് നബി ഓതി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യണ മനുഷ്യന്മാരെ ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും ആ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനുമാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ മുക്കാത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വശങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. നമ്മളത് ഓതുമ്പോൾ ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ എന്ന് ഓതുമ്പോൾ ആ ഖൈറൻ യറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നന്മ, അത് എത്ര നിസ്സാരമായാലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ വരണം. ഒരു തിന്മ അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര സിമ്പിളാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പേടി, ഒരു ഭയപ്പാട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നും ആ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സഈദ് ബിൻ ജുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം, അൽ ഇസ്മു സഗീറു ഫി ഐനി സായിബിഹി യൗമൽ ഖിയാമ അഅ്ളമു മിനൽ ജിബാൽ എന്നാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുനരുത്ഥാന നാളിൽ പർവ്വതങ്ങളെക്കാൾ ഗുരുതരമായി വലിയതായി ആ മനുഷ്യന് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലോ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും അവൻ്റെ കണ്ണിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടും തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യന് വരും എന്നുള്ളതാണ്. കഅബ് ബിനുൽ അഹ്ബാർ പറയുന്നത് കാണാം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ രണ്ടായത്താണ് ഏത്, വമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ, ഈ രണ്ടായത്ത് മാത്രമേ അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അത് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും സബൂറിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്ത സുഹ്ഫ് ഇബ്രാഹിം ഏടുകളിലുമൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഉള്ളതിന് തുല്യമാണ്
ഈ രണ്ടായത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ആയത്താണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ചുരുളുകളിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആശയം എന്നതാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇമാം മുവത്ത, ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം മുവത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഇമാം മാലിക്, അനസ് ബിൻ മാലിക്, ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് മുവത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഖദ് ബലഗനി അന്ന മിസ്കീനൻ, ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആയിഷ ബീബിയോട്, ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ ബീബിയോട് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുന്തിരിക്കൊലയാണ് ആയിഷ ബീബിയുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളോട് അതിനൊരു പീസ് എടുത്ത് കാട്ട്, ഒരു ഹബ്ബ് എടുത്ത് കാട്ട് ആ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ച്, എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്തിരി, ഒരു കഷ്ണം മുന്തിരി എന്താ തന്നതെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ആയിഷ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അയാളിങ്ങനെ നോക്കുക. ആയിഷ ബീബി അയാളോട് പറയാണ്, അതഅജബു, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണോ, അത്ഭുതം കൂറുകയാണോ, ഈ മുന്തിരിയുടെ ഈ ഒരു പീസിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണോ, അതിൽ എത്രമാത്രം ദർറത്തുകളാണ് അതിലുള്ളത് എന്ന് ആയിഷ ബീബി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുന്തിരിയാണോ, ഒരു കാരക്കച്ചൊളയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ദർറത്തുകൾ കൂടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദർറത്തിൻ്റെ കൂലിയാണ് നാളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകുക എന്നത് ആയിഷ ബീബിയുടെ ആ പദത്തിൽ നിന്നും ആ വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയാണ് സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം പറയാണ്, അദ്ദേഹം 2 കാരക്ക സദഖ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചു വന്ന ആള് ആ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസിൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എത്തപ്പോൾ ഇത് 2 കാരക്ക എന്നുള്ള അതാണ് അയാൾ കൈ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് പറയാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മസാക്കീലു ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ അളവുകൾ പോലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. ഈ ഒരു കാരക്ക് എത്ര മിസ്കാലുണ്ടാവും എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും, എങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ 1/2 ദിനാർ കൊടുക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ 1/4 ദിനാർ കൊടുക്കുക, 100 വിൽസ് കൊടുക്കുക. നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ പണത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ ആ തൂക്കമല്ല, അതിൻ്റെ എണ്ണമല്ല, അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആ എണ്ണം അതിന് ഭാരം തൂക്കണമെന്നാണ് ആലോചിക്കണങ്ങൾ. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന 1 ദീനാറും ഇവിടുത്തെ യൂസുഫ് അലി കൊടുക്കുന്ന കോടികളും ചിലപ്പോൾ 1 ദീനാറും ആ കോടിയും തുല്യമായി വരും. ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആ സദക്കയുടെ ആ അളവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഖനം തൂക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതാണ് മിസ്കാൽ ദർറത്തിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ അളവ് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അനുസരിച്ച് അതിന് അളവ് തൂങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമായ മുസ്നദിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാണാം, ബിൻ മുആവിയ അമ്മുൽ ഫറസ്ദക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയുണ്ട്. അയാളുടെ പിതൃവ്യനായ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പം നബി ഇതാണ്ട് ഓതി കൊടുത്തു, ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്ന ആയത്താട് ഓതി കൊടുത്തപ്പം ഹസ്ബി, മതി ലാ ഉബാലി അൻ അസ്മ ഖൈറഹ, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ഇത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്ന് അയാൾ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണിത്. ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്നുള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കണ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നോക്കാം. ഇമാം മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, ആയിഷ ബീബി പറയാണ്, അന്നഹ കാലത്ത്, ആയിഷ ബീബി പറയാണ്, ജാഅത്തിനി മിസ്കീന, ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, തഹ്മിലു ഇബ്നതൈൻ, അതിൻ്റെ 2 പെൺമക്കളെയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ആയിഷ ബീബി എന്ത് കൊടുത്തു,
ആ വന്ന 3 ആൾ പിന്നെ 2 കുട്ടികൾക്കും ആ ഉമ്മക്കും കൂടി 3 കാരക്ക കൊടുത്തു, സലാസ തമ്രാത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോന്നും ആ സ്ത്രീ ഒന്നെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഒന്നെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉയർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഉമ്മൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഉയർത്തിയ കാരക്ക വീണ്ടും ചീളുകളാക്കി 2 ഭാഗമാക്കി 2 കുട്ടികൾക്കും ഈ ഉമ്മ കൊടുത്തു. ഈ രംഗം ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ കാണാൻ. ആകെ കൊടുത്തത് 3 കാരക്കയാണ് അല്ലേ. അതിൽ ഓരോന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഈ കുട്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കാരക്ക വീതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നപ്പോൾ ഈ സംഭവം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പിന്നെ ആയിഷ ബീവി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി പറയാണ്, ഫഖാല ഇന്നല്ലാഹ ഖദ് ഔജബലഹ ബിഹ അൽ ജന്ന. ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം കാരണമായി ആ സ്ത്രീക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗം നൽകിയിരിക്കുന്നു, സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഔ അഅതഖഹ ബിഹ മിനന്നാർ, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ, ഒരു കാരക്കച്ചീള് അതും സ്വന്തം മാതാവ് തൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മനസ്സിൻ്റെ കനമാണ്, ആ വെയിറ്റാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ, ആ ഒരു ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവും. ആ സാഹചര്യമാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കനം തൂക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഭൂമി കുലുക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന എന്താണോ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ കഴിവും നമ്മുടെ മനസ്സും ഇതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കനം തൂക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ കോടികൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെ അളവാണ് അവിടെ കനം തൂക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നാം എത്ര പിന്നെ ചെറിയ അളവ് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്തിപ്പോൾ 1 ദിനാർ കൊടുക്കണം, ഇയാളൊക്കെ 100 ദിനാർ കൊടുത്തു, ഇയാൾ 150 കൊടുത്തു, മറ്റോ 300 കൊടുത്തു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ 1 ദിനാർ കൊടുക്കുക? അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് കാണൂലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സദക്കയിൽ നിന്നും ഒരു ദാനത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ. ഒരു അളവ് പോലും നന്മ ചെയ്താൽ നാളെ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാണും. ചിലപ്പോൾ ആ 1/2 ദിനാർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേത് വേണം. അപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റല്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ പാപ്പൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കള്ളുടിക്കാനും പിന്നെ മയക്കുമരുന്നടിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ, വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്ന് കോപ്പറാട്ടിയാക്കി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങളായി കാണുന്ന അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഒരിതും നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റി, അത് ചെയ്താലുള്ള ഗുണത്തെപ്പറ്റിയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇനി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു ഉപമയിലൂടെ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജനവിഭാഗം യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ മരുഭൂമിയിലെത്തി. അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. അവിടെ അവർ ഇറങ്ങി ഓരോരുത്തരും പോയി അവിടെ നിന്നും ഇവിടുന്നും ഓരോ പിന്നെ കൊള്ളിക്കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നു. ആ കൊള്ളിക്കഷ്ണം വിറക് കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു, അവർ ഭക്ഷിച്ചു. ഈ കൊള്ളിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതെന്തായി? ഒരു വലിയ വിറകിൻ്റെ കെട്ടായി. അങ്ങനെ അവർ പാകം ചെയ്തു. ഇതേപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളും. അവൻ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണ പലതും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അത് പിന്നെ വലിയതായി നാളെ പരലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള. അപ്പം നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളാൻ പാടില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു കവിയുടെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, കുല്ലിൽ ഹവാദിസി മബ്ദഹ മിനൻ നളരി വമുഅ്ലമുൻ നാരി മിൻ മുസ്തസ്ഖരി ശർറിന. ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് കാര്യം? ഒരു നോട്ടത്തിൽ നയിക്കാരം. ഏതുപോലെ വലിയ വലിയ കാടുകൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊട്ടിക്കൊള്ളിന്നാണല്ലോ എന്നുള്ള. ആലോചിക്കുങ്ങൾ, വലിയ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് പിന്നെ തീ പിടിക്കണം എന്താവും? ആരോ വലിച്ചിട്ട ഒരു സിഗരറ്റും കുറ്റിന്നാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആരോ വലിച്ചിട്ട ഒരു സിഗരറ്റും കുറ്റിന്നാവും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒരു പ്രദേശം, ഒരു ടൗണും ഒരു നാടടക്കം കത്തിക്കരിയുന്നത് അല്ലേ?
ആരുടെയോ ഒരു അബദ്ധമാകും, ആ വയറിങ്ങിലെ ഒരു അബദ്ധമാകും ആ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നിച്ച് കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തീപ്പൊരികളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടാകുക. ഇതേപോലെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ അത് നിസ്സാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എത്ര ചെറുതായാലും അത് വലുതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിയണം എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അഹ്മദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇയ്യാക്കും, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, വ മുഹക്കിറാത്തു ദുനൂബ്, പാപങ്ങളെ ചെറുതായി നിസാരവൽക്കരിച്ച് കാണുന്ന ആ കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഫഇന്നഹുന്ന യജ്തമഅന അല റജുൽ, ആ പാപങ്ങൾ, നിസാരമായ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഹത്താ യുഹ്ലിക്കനഹു, ആ പാപങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. അതാണിത് ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പം അത് ലളിതാണ്, അത് നിസാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിന് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. നന്മയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, തിന്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വെടിയണം. അബൂ ബററ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ അല്ലിംനി ഷൈഅൻ അൻതഫിയു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അയാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, യഅദിലില്ലദാ അൻ തരീഖിൽ മുസ്ലിമീൻ, മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ തട്ടി നീക്കിവെക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂബറയെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാം അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു നിസാരമായ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ബൈന കൽബുൻ യുതീഫു ബിറഖിയത്തിൻ, ഒരു കിണറിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു നായ ഇങ്ങനെ വട്ടം വിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാത് എക്തുലുഹുൽ അതഷ്, ദാഹം കൊണ്ട് അത് മരിക്കാറായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ജീവൻ പോവാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നായ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആ കിണറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ, ഒരു വെള്ളത്തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത്, ഇത് റഅത്തുഹു ബഖിയുമിൻ ബഖായ ബനി ഇസ്രായേൽ, ബനു ഇസ്രായേൽപ്പെട്ട ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് ഈ നായയുടെ ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കണ്ടത്. ഫനസഅത്ത് മൂക്കഹ, അവളുടെ ആ തോൽ ചെരുപ്പ്, ആ ഷൂ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് ഫസഖത്തുഹു, ആ നായ കുടിപ്പിച്ചു. അതുമൂലം ഫഹുഫിറലഹ, ആ സ്ത്രീക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചോക്കുങ്ങൾ, തിന്മ ചെയ്യണ ഒരു മനുഷ്യൻ, അധർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്ത നന്മയുടെ ഫലമായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ തിന്മ അള്ളാഹു തആല പുറത്തു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് മിസ്കാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം. അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയണം, ദഖലത്ത് ഇംറാത്തും അന്നാറ ഫീ ഹിറത്തിൻ, ഒരു പൂച്ചൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സംഭവമാണ്, ഒരു പൂച്ചൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നരകത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീ, എന്താണ് റബത്തത്ത്ഹ, ആ സ്ത്രീ ആ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു. വലം തുതഇംഹ വലം തദ്ഉഹ തഅകുലു മിൻ ഖിശാസിലെന്ന്, ഭൂമിയിലുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ, ആ പൂച്ചയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ വിട്ടില്ല, അതിനെ കെട്ടിയിട്ടു, ഭക്ഷണവും കൊടുത്തില്ല. അത് കാരണമായി എന്ത് ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നിസാരമായി കാണുന്ന ഒരു പൂച്ച, ഒരു മൃഗം, മനുഷ്യനൊന്നല്ലല്ലോ, ഒരു നായ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മറ്റ് ജീവികളല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വലിയ നാശത്തിനത് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പ്രയാസമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അയാളുടെ പ്രയാസം ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. മറ്റൊരാൾക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആവശ്യത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളിയാവണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെലവഴിച്ചാലും അതൊക്കെ നമുക്കവിടെ കിട്ടും. അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് കരുണ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആര് കരുണ ചെയ്യുക? അള്ളാഹും കരുണ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ചാണെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് ഒരു മുഴമെടുക്കും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നാം നടന്നു പോകുമ്പോൾ റബ്ബ് തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും എന്നൊക്കെ ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നാളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും എന്ന ആ അടിത്തറയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണിത്. ഫമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅ്മൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ എന്നുള്ള ആയത്ത് സമയം. അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അത്തൂബു. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് പുതിയ സൂറത്ത് എടുക്കാം.